নমস্কার, সন্ধ্যে 7টায় আমি অয়ন। শীতের বঙ্গে গরম রাজনীতি, অনুপ্রবেশ থেকে দুর্নীতি, সব ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ অমিত শাহর, বড়জোড়া থেকে হুঙ্কার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। तो टारगेट हो ही गया। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। বছর শেষ, ঠান্ডায় কাঁপছে বাংলা। শীতের এমন দিনেই রাজনীতির আঁচে গরম রাজ্য। বঙ্গ সফরে এসে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে এদিনই বাঁকুড়ায় বড়জোড়ার মঞ্চে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी जाती। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? জিজ্ঞেস করুন অনুপ্রবেশ কার হাতে? তোমার হাতে। জিজ্ঞেস করুন দুঃশাসন মন্ত্রী, বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফ কে দিয়ে থ্রেট করছো। আমি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, যদি বিজেপির কথাই চলে তাহলে তো বলতেই হবে। आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। আগের বার এসে বলেছিল ইসবার 200 পার হয়ে গেছে পোগার পার। ইলেকশন আসলেই বলে সোনার বাংলা করে দেব। একবার বিজেপিকে ভোট দাও, বল তুমি উড়িষ্যায় তোমার রাজ্য, বাংলা ভাষায় কথা বললে মারবে, রাজস্থানে কথা বললে মারবে, তুমি উত্তরপ্রদেশে কথা বললে মারবে, তুমি কচু কাটা করবে আর তুমি সোনার বাংলা করবে। भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहाँ भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথার থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা।
ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष जेल में जाते हैं। फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं। शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं। कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया। আধার কার্ড করতে টাকা নিয়েছিল। যদি আমার মন্ত্রীরা 4 জন চুরি করে থাকে, আপনি জেল খাটিয়েছেন 4 বছর 5 বছর। আপনার কজন মন্ত্রীকে জেল খাটিয়েছেন? আপনি কবার জেল খেটেছেন এত লোককে খুন করার জন্য? বলে তৃণমূলের সবাই চোর, তুমি সাধু, তোমার তো হাজার হাজার কোটি টাকা আসছে কোত্থেকে? বলে আমরা পরিবারতন্ত্র করি না। তা পরিবারতন্ত্র করবে কি করে? তুমি তো তুমি চাও না তোমার ছেলে মার খাক, তোমার ছেলে অ্যারেস্ট হোক, তোমার ছেলে খেটে বেড়াক, তোমার ছেলে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টসের প্রেসিডেন্ট হবে। সেখানে তো হাজার হাজার কোটি টাকা নয়, কত কত সহস্র সহস্র কোটি টাকার আমদানি হবে। নিউজ 18 বাংলা। নরেন্দ্র মোদীর পর অমিত শাহ মতুয়াদের আশ্বাস দিলেন নাগরিকত্বের, কিন্তু এই স্পেশাল যে ভোটাধিকার, যে ভোটার তালিকার, সেখানে নাম উঠবে কিভাবে, এই নিয়েই এখন সংশয়ে মতুয়ারাও। मতুआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। এসআইআর করে ভোটটা কেটে দিল, আর এখন আবার বলছে যে ভয় নেই। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে কি মতুয়ারা ভোট দিতে পারবেন? এসআইআর চলাকালীন এই প্রশ্নই ভাবাচ্ছে মতুয়াদের অনেককেই। এই পরিস্থিতিতেই কয়েকদিন আগে বঙ্গ সফরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মতুয়া প্রভাবিত এলাকার রানাঘাটে সভা করার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে নদিয়া যেতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল ভাষণ দেন, কিন্তু সেই ভাষণে মতুয়াদের কথা ছিল না। বাংলা থেকে ফিরে যাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, প্রত্যেক মতুয়া এবং নমশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের সেবা করব। তাঁরা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই, তাঁরা সিএএ এর মাধ্যমে সম্মানের সঙ্গে ভারতে বসবাসের অধিকার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার এলে মতুয়াদের জন্য আরও বেশি করে কাজ করবে। মোদী মতুয়াদের আশ্বাস দিলেও অনেকেই অভিযোগ করেন, মতুয়াদের নাম কিভাবে ভোটার তালিকায় রাখা যাবে তার কোনো দিশা প্রধানমন্ত্রীর কথায় মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর বাংলায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনিও আশ্বস্ত করলেন মতুয়াদের, কিন্তু নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে কিভাবে তার দিশা দেখাতে পারলেন কি? मতুआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। এসআইআর করে ভোটটা কেটে দিল, আর এখন আবার বলছে যে ভয় নেই। তার মানে গরুটারে মেরে দিয়ে জুতো দান করলো। অমিত শাহ মতদের বারবার করে এসছে, আর বারবার করে এই ধরনের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে তাদের আজকে ভোট নিয়ে, এবং আমি বলবো যে এখন লাস্ট অব্দি তাদের একটাই কথা, ভোট কেটে গেলে কোনো চিন্তা নেই, আপনার নাগরিকত্ব দেবো। তার মানে কি এসবের মানে হচ্ছে যে মুসলমানের নাম করে, রোহিঙ্গার নাম করে মতদের ভোটটা কেটে দিয়ে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকাবে। আমরা 2002 সালের পরের থেকে যে ভোট দিয়েছে 24 পর্যন্ত, সেই ভোটে যারা দিয়েছে তাদের অধিকারটা থাকুক, সেই অধিকারটা দিয়ে যাক, তবে তো আমরা মনে করবো যে না, মতুয়াদের জন্য উনি সঠিক কাজ করেছেন। চিঠি করে ডেকেছে এবং তাদেরকে নতুন করে প্রমাণ দিতে হচ্ছে তারা কোথা থেকে কিভাবে কি করবে। সত্যি ওরা ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত। তো আমরা মৌখিক আশ্বস্ত চাইছি না, আমরা চাইছি সাংবিধানিকভাবে লিখিতভাবে কোনো প্রতিশ্রুতি দিক যে এদের কোনো সমস্যা হবে না। শুধু আতঙ্কিত বলা ভুল, মানে এদের খা ঘুম নেই এখন মানে সুইসাইড করার মতো পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে। নিউজ 18 বাংলা। এসআইআরে মতুয়াদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা থেকে পরিযায়ীদের ওপর অত্যাচার, বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী খুন এবং আত্মহত্যার অভিযোগ, মৃত্যু, এই সব নিয়ে আজকে প্রাক্তন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বললেন। আজকে সকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক তারা বাইরের রাজ্যে থাকে, তাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে, এগুলো বিজেপি শাসিত রাজ্যে হচ্ছে। উনি বললেন না, দেখুন আমি সবটা তো জানি না, আমি নিশ্চয়ই জানার চেষ্টা করছি। এইভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচার করার মানে হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। তারা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে, আর সেখানে যদি হত্যা হতে হয় এর থেকে দুর্ভাগ্যের কি থাকতে পারে। সব বলেছি আমি এটাও বলেছি যে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটাধিকারের কথা, যেখানে প্রচুর পরিমাণ মতুয়া আছে, লক্ষ লক্ষ, তাদের এসআইআর এর নাম বা যাতে বাদ না যায় তার জন্য তারা অত্যন্ত চিন্তিত, শঙ্কিত, এটাও দেখবেন আপনারা। আজকেও চলছে এসআইআর এর শুনানি। আজকে বিভিন্ন জায়গায় কলকাতা থেকে জেলায় হয়রানির এক শেষ। কালীঘাটের বাসিন্দা সন্ধ্যা দত্ত, বয়স 70। এসআইআর শুনানির জন্য মঙ্গলবার তাকে ডাকা হয় কালীঘাট হাই স্কুলে। পরিবারের দাবি, স্বাধীনতার আগে থেকে তারা কলকাতায়, এখানেই জন্ম সন্ধ্যা দত্তের। ভোটার কার্ড আছে, কিন্তু 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই, তাই জমির দলিল নিয়ে শুনানিতে। জমিটা আমার দাদু কিনেছিল 1933 সালে, যখন দেশ তো স্বাধীন হয়নি, এই নির্বাচন কমিশনারের জন্ম হয়নি। তাদের প্রমাণ করতে হচ্ছে যে দেশের নাগরিক কিনা। এর থেকে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে? আমাকে প্রমাণপত্র চেয়েছিল, ওই জন্য এসেছিলাম। এই বয়সে কি আমার আসার ক্ষমতা আছে? জোর করে এলাম। বাসন্তী সরকার আলিপুরদুয়ার শহরের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা, বয়স 80। 2 ছেলের কাঁধে ভর করে মঙ্গলবার শুনানিতে, বাড়ি থেকে 2 কিলোমিটার দূরে আলিপুরদুয়ার ইনডোর স্টেডিয়ামে। আসলেন কেন? ভোট দিয়েছিলেন আগে? শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির সৃজনা রায়, 8 মাসের অন্তঃসত্ত্বা, বাড়ি থেকে 4 কিলোমিটার দূরে নকশালবাড়ির বিডিও অফিস। এসআইআর শুনানির জন্য সেখানে যেতে হয়েছে, তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন। अभी 8 मंथ चल रहा है, अभी तो हैरेसमेंट हो रहा है। लगभग 10:30 या 11 बजे से खड़ी हूँ इधर। सो ये नोटिस मिला है कि बीडीओ ऑफिस पे वेरीफाई होगा, तो हम लोग आ गए इधर। कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया है। নোটিশ আসছে, বলছে বলে তোর বাবা মাকে নিয়ে আসলে ভালো হয়। আমি এখন কি করব, তার জন্য আসা হয়েছে। এরকম ঠান্ডায় উপায় নাই, এখন ওই জন্য বলে আসতে হবে। এখন অসুবিধা এখন হচ্ছে, তো এখন কি করা যাবে? আমার জন্য এখন মা বাবার কষ্ট। আমি মানে কাজ করি, 1 লাখ টাকার উপরে চলে গেছে আমাকে এই সম্ভব হতে। বাবার ভোটার আছে, আমার ভোটার আছে। পরিযায়ী শ্রমিক, ওরা বম্বে কাজ করে একটা হোটেলে, ওদেরকে ওখানে কাজ ছেড়ে দিয়ে আসতে হচ্ছে বাড়িতে। মালিক যদি রাখে কাজে যাওয়ার পরে সেটা ভালো কথা, যদি না রাখে তাহলে আবার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা জামরুল মোহাম্মদ গোয়ায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। এসআইআর শুনানির জন্য তাঁকেও কাজ ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে দাবি। আমি বাইরে ছিলাম কাজ, ওখান থেকে ফোন করতে করতে আমি তো চলে আসলাম কাজকাম ছাড়ে। আমার তো বেতন তো দিবেই না, তারপরে এখন এইখানে কাগজপত্র তো নিয়ে আসছি। নিউজ 18 বাংলা। বয়স 90, তাকেও আসতে হয়েছে এসআইআর এর শুনানির লাইনে। বিশেষভাবে সক্ষম, তাকেও দাঁড়াতে হয়েছে লাইনে। চোখে জল অনেকেরই প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ কি শুধু খাতায় কলমে? যেতে পারবেন না না না, একবারে কেটে পারবে। তো আপনার তো ভোটের নাম থাকবে না। না থাকে, না থাকলো আমার নামের দরকার নেই, সঙ্গে যাবো। আমাকে চাকরি দাঁড় করা ছাড়া আমি উঠতে পারি না। এসআইআর শুনানিতে জেলায় জেলায় চূড়ান্ত হয়রানির অভিযোগ। বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষম, অসুস্থদের তো দুর্ভোগের এক শেষ। এ নিয়ে সোমবার নয়া নির্দেশিকা দেয় নির্বাচন কমিশন। তাতে বলা হয়, যাদের বয়স 85 বছর বা তার বেশি, যারা বিশেষভাবে সক্ষম এবং যারা অসুস্থ, তারা আবেদন করলে তাদের বাড়িতে গিয়ে শুনানির ব্যবস্থা করবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বাস্তবে কি আদৌ এই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে? বারাসাত বরিশাল কলোনির বাসিন্দা সুনীল বারুই। মঙ্গলবার তাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে শুনানিতে যেতে হয়। পরিবারের দাবি, বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী সুনীল।
বাড়িতে শুনানির জন্য আবেদন করা হয়, কিন্তু কমিশন সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। কোমরে খুব ব্যথা, ঘুরতে ফিরতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে, হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। ইনি গান্ধারী জানা, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বাসিন্দা। পরিবারের দাবি তার বয়স 102 ছুঁই ছুঁই। খসড়া তালিকায় তার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই শুনানিতে ডাকা হয়েছে। যেতে পারবেন না না না, একবারে কেটে বাদ। তা আপনার তো ভোটে নাম থাকবে না। না থাকলো আমার নামের দরকার নেই, স্বর্গে যাব। উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গার জয়গুন্নেসা বিবি, বয়স 95, লাঠি সাথী। তিনিও ডাক পেয়েছেন শুনানিতে। টোটো ভাড়া করে এদিন বিডিও অফিসে যান, বাড়ি থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে। এখন ভোটার লিস্ট তালিকার নাম নেই না, ওই জন্য ডেকেছে। হ্যাঁ, দেগঙ্গার মারুফা বিবি হাঁটতে পারেন না, ভরসা হুইল চেয়ার। তিনিও গিয়েছেন বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানিতে। মেয়ের বয়স 70, চোখে ছানি। মায়ের বয়স 91, ঠিকমতো আর হাঁটতেই পারেন না। দুজনেরই খসড়া তালিকায় গরমিল। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বৃদ্ধ মা মেয়ে মঙ্গলবার যান এসআইআর শুনানিতে 10 কিলোমিটার দূরে মহকুমা শাসকের অফিসে। দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের কৃষ্ণবন্ধু দাস এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছেন। সেই মতো এদিন যেতে হয় বাড়ি থেকে 7 কিলোমিটার দূরে মহকুমা শাসকের অফিসে। হ্যাঁ, প্রতিবন্ধী হিসাবে জানালাম তো, ওরা কিছু বলেনি তো। আসতে হবে, বাধ্য আসতে হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরেরও হয়রানির ছবি। ইসলামপুরের বাসিন্দা গৌরী মন বিশেষভাবে সক্ষম, তিনিও ডাক পেয়েছেন এসআইআর শুনানিতে। পিঠে করে তাকে বিডিও অফিসে নিয়ে যান তার দিদি। হুগলির সিঙ্গুরেও একই ছবি। শুনানি কেন্দ্রে বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা, চোখে জল। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর, এখানকার বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব গায়ত্রী দাস প্যারালিসিসের জেরে হাঁটতে পারেন না, তাকেও হাজির হতে হয়েছে এসআইআর শুনানিতে। নিউজ 18 বাংলা। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু। এরকমটাই অভিযোগ যে 2002 সালে তার নাম নেই, তার জন্য নোটিশ হিয়ারিং এর, আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে আত্মঘাতী অভিযোগ পরিবারের। বিমল সিং পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ভোরে 75 বছরের এই বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, এসআইআর শুনানির আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। 2002 তালিকায় নাম ছিল না, সেই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। বাড়িতে শুনানির নোটিশ আসার পর আতঙ্ক তৈরি হয়। সেই আতঙ্কেই মঙ্গলবার ভোরে আত্মঘাতী হন। নোটিশ আসার জন্য একটু টেনশনে ভেঙে পড়েছিলেন। 2002 লিস্টে নাম নেই তার জন্য। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে তোমার এই নোটিশটার জন্য সে একটু টেনশনের জন্য আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছি যে কাগজপত্র কি কি লাগবে। আমাকে বলছে এই একটা কাজ কর, তুই কাগজপত্রগুলো সব রেডি টেডি কর। কালকে রাত্রেবেলা আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা টথা বলে খেয়ে দিয়েছে, রাত্রেবেলাতে এই করে ঘটনা গোলায় দড়ি দিয়েছে। আপনারা কি মনে করছেন যে এই নোটিশে আতঙ্ক? হ্যাঁ, এটা এসআইআর জন্য নোটিশ আতঙ্ক। বারাসাত বরিশাল কলোনির বাসিন্দা সুনীল বারুই। মঙ্গলবার তাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে শুনানিতে হাজির হতে দেখা যায়। পরিবারের দাবি, বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী সুনীল। বাড়িতে শুনানির জন্য আবেদন করা হয়, কিন্তু কমিশন সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। কোমরে খুব ব্যথা, ঘুরতে ফিরতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে, হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, ব্যথা খুব কষ্ট হচ্ছে, কথা বলছে 2002 নাম নেই। এই অবস্থায় আপনাকে আসতে হলো, আপনি বাড়িতে বসে করার আর্জি জানাননি? জানিয়েছিলাম, তা বললো না আসতেই হবে, এখানে আসতেই হবে, না আসলে হবে না। বারাসাতের মতোই বোলপুরের শ্রীনিকেতন ব্লক অফিসেও একই ছবি।
অ্যাম্বুলেন্সে শুয়েই এসআইআর শুনানিতে হাজির হন বোলপুরের কালিকাপুরের বাসিন্দা পুতুল দাস প্রামাণিক। পরিবারের দাবি, পুতুল দাস নার্ভের রোগে ভুগছেন, দুর্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে, কোনোভাবেই হাঁটাচলা করা সম্ভব নয়, বাধ্য হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে শুনানিতে। এর জন্য আসা, এরকম অবস্থায় আসতে হলো, কিছু করার নাই, প্রচন্ড কষ্ট। রুগীরা যাতে একটু আরামে এগুলো নিতে পারে। আমার এলে বললে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমার মতন অনেকেই আছে তো। বোলপুরের শ্রীনিকেতন ব্লক অফিসের শুনানিতেই দেখা গেল আরেক ছবি। নাকে নল নিয়ে হাজির বোলপুরের এই বাসিন্দা সজল বাগ। আমার কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের সার্টিফিকেট সমস্ত হয়েছে, পাসপোর্ট রয়েছে। কষ্ট আমাদের অভ্যেস আছে সহ্য করা। আমার ঘৃণা করছে, লজ্জা করছে যে আমার এমন দেশে থাকি, সেই দেশে এসে আমাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। বুড়ো বয়সে 65 বছর বয়স এখন আমার, প্রমাণ করতে চাই আমি ভারতবর্ষের লোক। এর থেকে দুঃখের আর কি আছে। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুর 1 ব্লকের ঝাড়বাড়ি গ্রামের বাসিন্দা হানিফ। শুনানিতে ডাক পড়েছে অসুস্থ স্ত্রীর। মঙ্গলবার স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বিডিও অফিসে যেতে হয় তাঁকে। অসুবিধা, এই বেমার আছে আর হেডিং এ নিয়ে আসলাম, হেডিং করতে হবে, না হলে আপনি যদি বাড়িতে যেতে ভালো হতো। মানে বাড়িতে হলে ভালো হতো, করলে ভালো হতো। খুব বেমার আছে না, কোলে করে নিয়ে আসলে কোলে করে কষ্ট হলো না, অনেক কষ্ট হলো। দেখছেন না আপনি, ঝেঁচে গেছে, পসিনা হয়ে গেছে আমার। পুরুলিয়ার মানবাজার 1 ব্লকের বিশরি এলাকার বাসিন্দা আলহাদি বাউরি সম্প্রতি মা হয়েছেন, এখনো হাসপাতালে। হাসপাতালেই হলো শুনানি। সমস্যার সমাধান হলো? হ্যাঁ, আল্লাদি বাউরি উনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, মানবাজার হসপিটালে ভর্তি হয়ে ওনার ছেলে হয়েছে, হেয়ারিং উনি যেতে পারেন নাই, তো বিডিও অফিস থেকে ওনারা ব্যবস্থা করলেন, হেয়ারিংটা হসপিটালে সম্পন্ন করলেন। বনগা ব্লকের দিঘারুই পঞ্চায়েত এলাকার শুনানির কাজ চলছে বনগা মাদ্রাসাতে। সেখানে দেখা গেল এই বৃদ্ধাকে। পরিবার জানিয়েছে বয়স 70-এর বেশি, কোমরের হাড় ভাঙা, বেল্ট পরে থাকতে হয়, ঠিক মতো হাঁটতে পারেন না, তাও যেতে হয়েছে শুনানিতে। এই মাথার হাড় ভাঙাই যে দাফনার হাড় ভাঙা নিয়ে হিয়ারিং এসেছে। হয় এই যে ব্যান্ডেজ করা না, ই বড়া কষ্ট হচ্ছে। 2002 আপনার নাম ছিল না? আসা নাকি বাবা, আমি অত জানি না। ওই যে বনগাঁয় শুনানিতে ভাঙা কোমরে আর জলপাইগুড়িতে ভাঙা পায়ে। জলপাইগুড়ির পাতকাটা পঞ্চায়েতের বক্সিপাড়ার বাসিন্দা তুষ্ট সরকার। পরিবারের দাবি, দুর্ঘটনায় পা ভেঙেছে, 7ই জানুয়ারি অস্ত্রোপচার। এর মধ্যে নোটিশ আসায় টোটোয় করে শুনানিতে হাজির হন। পা ভাঙিয়েছে, চলতে ভালো কোনো কায়দাই নাই, খাওয়া দাওয়া বেশি নাই, খাওয়া দাওয়া পায়খানা স্বাস্থ্য বেশি নেই। আজকে এখানে এলেন কেন? এখন হিয়ারিং আসতে হবে, তাদের কথা। কষ্ট তো সবসময় কষ্ট। কলকাতাতেও একই রকম হয়রানির ছবি। হুইল চেয়ারে করে কালীঘাট হাই স্কুলে শুনানিতে হাজির 81 বছরের বৃদ্ধা অর্চনা দে। পরিবারের দাবি, কয়েক বছর ধরে তিনি শয্যাশায়ী, বার্ধক্যজনিত কারণে কথাবার্তাও অসংলগ্ন, তারপরেও বাধ্য হয়ে শুনানিতে যেতে হয়েছে। এই অবস্থায় আসতে হলো, কতটা কষ্ট হচ্ছে? কষ্ট হচ্ছে, হাত হচ্ছে। ও, কিসে শরীর খারাপ, শুয়ে থাকেন সব সময়? নিউজ 18 বাংলা। মগরার পর এবার পোলবা। হুগলিতে ফের শুনানি বন্ধ করলেন বিধায়ক, তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। প্রায় 1.5 ঘন্টার জন্য বন্ধ থাকলো পোলবায় হিয়ারিং। দেখি একটু বন্ধ করুন, না করবেন না, বন্ধ করুন, রিকোয়েস্ট করলাম, বন্ধ করুন। 11টা থেকে 12:30 পর্যন্ত বন্ধ। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই ভোটাররা কেউ সকাল 7টা থেকে, কেউ 8টা থেকে দাঁড়িয়ে লম্বা লাইনে ঠান্ডার মধ্যে, তারা বিরক্ত। হিয়ারিং করবেন না, এখন দয়া করে হিয়ারিং করবেন না,
করে কমে খায়, এবার ডেলি ডেলি কাজ কামাই করে এভাবে ডেট একটার পর একটা দেয়, তাহলে আমরা কি এইভাবে ডেলি ডেলি লাইন দেবো নাকি? এখানে এসে কত কষ্টে একটা দিন সময় বার করতে পেরেছি। আমরা প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করি, ওই কোম্পানিকে শুনবে ডেলি ডেলি এইভাবে কাজে কামাই করে এখানে আসা। এরা তো নেতা মন্ত্রীরা অনেক কিছু বলে দিয়ে চলে যাবে, তো আমাদের ক্ষয়ক্ষতিটা কে দেখবে? যে এত দূর থেকে আসছি, গাড়ি ভাড়া করে আসছি, সেগুলো কে দেবে? আর এনাদের এখন দাবি বিয়ের টুদের রাখতে হবে, তার যুক্তিকতা কত সেটা আমরা জানি না। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কাজটা মিটে গেলেই ভালো হয়। এই যে বন্ধ করে দিল, সমস্যার মধ্যে পড়লেন। সে তো পড়েছি, আর কি করবো, এখন হবে, হয়তো একটুখানি দেরি হবে, দেখা যাক কি হয়। আর এরপরে যেটা বলছিলাম, সকাল 11টা থেকে 12:30 পর্যন্ত শুনানি বন্ধ ছিল। এই 1.5 ঘন্টা পর শুনানি শুরু হলো। অবশেষে হিয়ারিং হয়েছে, মানে সব ঠিকঠাক হয়েছে। মানে এই যে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল তো? হ্যাঁ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। বন্ধ ছিল বলে? হ্যাঁ, বন্ধ ছিল বলে। এখন হিয়ারিংটা হয়ে গেছে আমাদের, এবার বাড়ি যাচ্ছে। এখানে তো সবকিছু কাগজ থাকার সত্ত্বেও কম্পিউটার ডাউনলোডের প্রবলেমের জন্য আমরা সকাল সন্ধ্যে এখানে একবার, ওখানে একবার, বিডিও একবার, পঞ্চায়েতে একবার, এই হচ্ছে খালি খালি পরেশান হচ্ছে। কাজকর্ম ছেড়ে নিজের চাষবাস ছেড়ে। দেখলেন বন্ধ ছিল? হ্যাঁ, এসে কি দেখলেন? এসে তো লাইন অনেক ছিল, বন্ধ ছিল, আবার চালু হয়েছে। এখন তাহলে লাইন এগোচ্ছে? হ্যাঁ, লাইন এগোচ্ছে, মানে কাজ হচ্ছে, তাড়াতাড়ি কাজ হচ্ছে। উনি আইনানুগ কি ব্যবস্থা নেবেন মুখে মুখে বলে লাভ নেই। উনি যে বিএলএ টুদের ঢুকতে দিচ্ছেন না, সেইটাই আইনে আমাদের লিখে দিন না। মানুষের কথা বলতে গিয়ে যদি গ্রেপ্তার হতে হয়, হব। আপনার পাশেই বিধানসভা, তপন দাশগুপ্ত, তিনি এসেছেন, ওখানকার বিএলএ টুদের ঢুকতে দিচ্ছে। তাহলে এটাও নির্বাচন কমিশনের দ্বিচারিতা। একই ক্যাম্পাসে একটা বিধানসভায় ঢুকতে দিচ্ছে না, আর একটা বিধানসভায় ঢুকতে দিচ্ছে, এটা নির্বাচন কমিশনের দ্বিচারিতা বা বিডিওর দ্বিচারিতা।